рақобатҳои Лигаи Олии Тоҷикистони ба футболро пешкаши мо ва шумо мегардонанд. Ҳамаи мо ва шумо медонро дорем ки имрӯз дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд як бозии олиро тамошо хоҳем кард. Айни замон студияи доварон ба мо ва шумо аз ҷониби коргардон нишон дода мешаванд ва ҳамчунин капитанон ҳам дар назди доварон ҳастанд. Ман албатта ҳам студияи доварон ва ҳам ҳайати пурраи дастаҳоро ба шумо шинос хоҳам кард. Дастаҳое ки имрӯз ба майдони набард ворид мешаванд дар дораи бозии якуми даври ҳаштуми рақобатро баргузор хоҳанд кард. тавре аҷдодони мо мегуфтанд соле ки накуст аз баҳораш маълум ва имрӯз бозӣ чӣ гуна оғоз мешавад, метавон гуфт ки даври ҳаштум ба ҳамон тавр ҷараён мегирад. ҳайати дастаи Хуҷанд айни замон дар тасвири мо ва шумо қарор мегирад. дӯстони арҷманд, кулли футболбозони беҳтарини дастаи Хуҷанд омода ҳастанд то ба ин тим кӯмак бирасонанд. ҳамчунин ҳайати захиравии дастан ба мо нишон дода шуд ки ин даста мехоҳад дар як рӯҳияи беҳтарин дар рақобати имрӯза бозӣ кунад. пеш аз бозӣ гирди сармураббии нави худ онҳо ҷамъ шуданд ва албатта мутахассиси маъруфи ӯзбек кӯшиш хоҳад кард то дастаи Хуҷандро ба қуллаҳои мақсуд бирасонад. ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш акнун дар тасвирҳои мо ва шумо. аз дӯстони азиз, ин даста бояд гуфт ки акнун дар рафти мавсими ҷорӣ баъд аз он ки мутахассиси тоҷик албатта Ҳалиддин Турдиев ба дастаи дигар рафту акнун дар дастаи Куктош баъси сармураббӣ кору фаъолият дорад, зери рӯбари мутахассиси ҷавон кӯшиш хоҳад кард то бозии беҳтарини худро нишон бидиҳад. Нумон Ҳасанов, дӯстони азиз, собиқ бозигари маъруфи кишвари Ӯзбекистон ки дар дастаҳои беҳтарини ин тим бозӣ мекард, як вақтҳо ӯ капитани мунтахаб ҳам ба ҳисоб мерафт ва албатта дар дастаҳои бисёр ҳам олии кишвари Ӯзбекистон кору фаъолият кардааст. дар системаи пахтакор буд, дар ҳайати ҷавонони ин тим кору фаъолият мекард, дар ҳайати асосии дастаҳои пахтакор ҳаму фаъолият карда буд. барои ҳамин метавон гуфт ки мутахассиси бисёрам хубро даъват кардааст дастаи Хуҷанд, вале то кадом андоза метавонад ӯ муваффақ шавад, инро вақт нишон хоҳад дод, чунки ин бори аввал нест ки Нумон Ҳасанов дар кишвари мо дар Лигаи Олии мамлакатамон кору фаъолият мекунад. таҷрибаи якуми ӯ метавон гуфт ки таҷрибаи талх ҳам буд барои мухлисони дастаи дигари суғдзамин. хуб, садоштаги довар баланд мешавад. дӯстони арҷманд, бозии дастаҳои Хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш акнун расман оғоз мегардад бо пиронаҳои сурх дар майдон, яъне пиронаҳои сурх ва шортҳои сафед дар майдон. футболбозони дастаи Хуҷанд ҳастанд ва бо пиронаҳои сафеду шортҳои сабз дар майдон футболбозони клуби марказии варзиши Артиш ҳунарнамоӣ мекунад. меоядам акнун ҳайати асосии ҳарду дастаро ба шумо ошно кунам ва оғоз мекунем мо аз дастаи мизбон аз Хуҷанд. Шорух Қирғизбоев дарвозабон рақами 16, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ба мо нишон дода шуданд, инҷо 4 нафар нишон дода шуданд. Фирдавс Чағалов таҳти рақами 21, рақами 3 легионери даста Тони Бекатал, рақами 23 бошад ин Лайонел Адамс аст, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов. футболбозоне ки дар хатти ними ҳимоя дар протоколи бозӣ омадан, инҳо 4 нафар ҳастанд. ҳоҷибой Зиёев таҳти рақами 6, рақами 14 Азизбек Ҳаитов, рақами 8 ин Эҳсон Бобоев аст, таҳти рақами 13 Нозим Бобоҷонов бозӣ мекунад ва дар хайти ҳуҷум 2 нафар нишон дода шуданд. рақами 62 яке аз беҳтарин бозигарони дастаи Хуҷанд ва умуман як ҳамлагари хеле хуби футболи тоҷик Ҷаҳонгир Эргашев таҳти рақами 62 бозӣ мекунад ва таҳти рақами 18 бошад Далер Ёдгоров ҳамчунин дар хатти ҳуҷум нишон дода шудааст. ва самураббии даста Нумон Ҳасанов ба ҳисоб меравад, ба ӯ Шарифҷон Зиёев кӯмак мерасонад, Фарух Мурофиев ҳамчунин мураббии калон дар дастаи мазкур аст ва мураббии доварон бошад Алишер Туйчиев маъсум мешавад. хуб, ҳамакнун метавонем гузарем ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш ки бо тартиби зерин бозӣ хоҳад кард. баъд аз ҳамин вазъияти стандарти ман ба шумо ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артишро хоҳам гуфт. айни замон дар назди тӯб Нозим Бобоҷонов қарор дорад ва ӯ бо кадом тарзи усул ин имкониятро истифода хоҳад кард. мо шумо метавонем мутаваҷҷеҳ шавем аз канори рост як вазъияти хеле хуби стандарти инҷо ба чашм мешавад. танҳо як нафар дар деворчаи дифоии сунъӣ қарор дорад. партоби Нозим Бобоҷонов имконият барои зарбазани Далер Ёдгоров зарбаи ӯ ва ин зарба бартараф карда мешавад. дар натиҷаи садгузорӣ ин зарба бартараф карда шуд. хуб, ҳамакнун мегузарем ба ҳайати клуби марказии варзиши Артиш. он чунин аст: рақами 39 Суроб Хуҷа
و یوسفوف دروازه‌بان. فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند اینجا به ما و شما 4 نفر بازم نشان داده شدند، ولی چنان می‌نماید که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش با 5 دفاعگر هنرنمایی خواهد کرد. کامران ابراهیموف تحت رقم 20 تحت رقم 14 باشد. چرر بلونگ بکینده تحت رقم 5 بازی میکند. کامران میرزاخان رقم 4 عزت الله روزیف، رقم 3 بختیار عظیموف، رقم 8 بختیار چوریف، اینها لکن نیمی حمایتگران هستند. رقم 7 کامران میرزا نژاد، ویسیدین سفرов تحت رقم 21 بازی میکند و حملگران رقم 33 جنگ تنده و رقم 77 خورشید عبداللهیف. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش متخصص جوان سابق فوتبالباز کلوب مرکزی ورزش ارتش که سالهای دراز کاریرای خود را محض در دسته کمیوای خود سیسکای شهر دوشنبه گذراند. این هم باشد البته شمس‌الدین قاسموف محسوب می شود. خوب با کمک می رساند مربی کلان فیاض دولت و مربی دسته عالمشاه قدمشویف. مربی دروازه‌بان ها باشد در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اسدالله نورف است. با حمله متوجه می شوند توسط کنار هجوم جریان دارد. کوشش کرد دلیل یادگارов از کنار ولی موفق نگردید. همکنون می توانیم دوباره بازی امروز را با شما شناس کنیم. بختیار کومیلوف همین رقابت را حکمی میکند. دوباره درجه یکم از شهر کلوب با سوربون احمدزاده دوباره درجه یکم از شهر کلوب کمک میرساند. دوباره دیگری کنار این بارم توهیری است، او هم دوباره درجه یکم از شهر کلوب و دوباره اتیوتی خود دوباره چهارم نوروز واحدوف است دوباره درجه یکم از ناحیه بخش و کمیسر بازی سوراب حمیدوف از ناحیه رودکی و ناظر داوران باشد از شهر بختر یوسف اشمتوف می باشند. شورای شما در این رقابت من گلروز خدا نظرزاده هستم. فردوس شکالوف از کنار پاسیو باقیب. شاروخ قرغیزبویف میخواهد هجوم را توسط فوتبالبازان خط دفاعی ادامه بدهد. تونی بکاتال پاسیو و بازیکنان دیگری دسته آدامس لایونل کوشش میکند تا هجوم را با طرز دیگر ادامه بدهد و میتوانیم ما شما در رفت رقابت امروز متوجه بگردیم که دسته ها چگونه میتوانند کنارهای میدان را استفاده ببرند. فردوس شکالوف پاسیو بازم در کنار فردوس توپ را میگیرد. ارسال چکالوف با خط هجوم نازیم باباجانوف از کنار میتواند توپ را قبول کند ولی موفق نمیگردد این فوتبالباز. اما به هر صورت میتوان گفت که اوت و اوت هم به نفع فوتبالبازان دسته خوجند است. جهانگیر ارگاشف توپ را قبول کرد. اینجا میبینیم که فوتبالبازان خط دفاعی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را زده از نزد جریمه گو و از نزد دروازه دورتر میسازند تا با یک توکلکاری رو داده نشود. تونی بکاتال پس با کنار اینجا حاجیبوی زیایف کوشش کرد ارسال با خط هجوم و اونجا احسان بابایف مبارزه میبرد در کنار چپ و اینجا توپ از میدان بیرون می شود و اوت نه به نفع دسته خوجند است، اوت به نفع فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش بوده است. خب هر دو دسته در رفت موسم جاری باید اقرار شد که نه در آنقدر حالت خوب قرار دارند. اگر به جدول مسابقه متوجه شویم بعد از بازی دور هفتم رقابت لیگ اول تاجیکستان اوید با فوتبال این زمان دسته خوجند در زینه هشتم قرار دارد. اونها 6 بازی را برگزار کردند و بعد از 6 بازی تنها 7 خال گرفته است دسته خوجند شهر خوجند که این برای دسته که پیوسته برای زینه های بالایی مبارزه میبرد البته مقام خاص و مقام ارزنده نیست، چون یکی از دستهایی که میتوان اشاره کرد پیش از موسم هم آمادگی خوب میبیند و شرایط خوب برای آماده شدن دارد در قیاس با دسته‌های دیگر البته غیر از استقلال. البته اینجا بیشتر و بهتر شرایط دارد دسته خوجند، برای همین هم فوتبالبازان این تیم باید با درک مسئولیت بیشتر هنرنمای خود را برگزار بنمایند و همچنین خود متخصصان هم در همین باره اشاره میکنند که گویم که منیجمنت دسته خوجند خود
راهبری دسته خوجند نسبت به دیگر دسته ها خیلی خوبتر برای مانده شده است. این البته بهای خود متخصصان سوی فوتبال میهن می باشد. خوب در دسته خوجند گفتیم در زینه هشتم این زمان قرار دارد با 7 خال که این زینه بسیار پست برای دسته شهر خوجند محسوب میشد. برای همین فوتبالبازان این تیم در بازی امروزه کوشش جلو تکاپو و تلاش خیلی زیاد خواهم کرد. اینجا فردوس چکالوف در کنار یک نفر رو خیلی خوب فریب میدهد. فردوس حمله رو ادامه میدهد. فردوس امکانیت برای ضربه زنی ولی خیلی دیر کرد. فردوس برای ضربه زدن موقع بود تو فردوس چکالوف ضربه خود را روان کند. توسط کنار حمله دسته کیمیویا به برای جنباز میشود. فردوس چکالوف پاسیو با مرکز و در مرکز کوشش کرد عزیزبک حیتوف ولی فرصت مذکور میبینیم که به برار جنباز میشود. اینجا در مرکز میدان فردوس عبدالسلیموف توانست بازی خوب نشان بدهد. خوب در زینه آخرین قرار دارد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اونها بعد از برگزار کردن 6 رقابت تا هنوز یگان غلبه را ندارند. 4 بازی دسته مذکور با نتیجه مساوی به پایان رسیدند و در 2 رقابت دیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شهر دوشنبه شکست خورده است و 4 نتیجه مساوی. این معنی را دارد که دسته مذکور در موسم جاری بعد از برگزار کردن 6 رقابت در حسابش 4 امتیاز دارد و 4 خال این دسته را در زینه آخرین یعنی در زینه دهم نگاه داشته است. اما میتوان گفت که با فرق از آن حالتی که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در اول موسم داشت این تیم حالت بهتر دارد چون که آنها در زینه آخرین بودند و همچنین فرقیت امتیازها از دستهایی که بالاتر در جدول هستند خیلی کلان بود. 7-8 امتیاز میرفت اگر خطا نکنم و اینجا عین زمان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش برای مثال از خوجند تنها 3 خال کمتر دارد. اگر در بازی امروزه فوتبالبازان شهر دوشنبه توانند غلبه خود را به دست آورند پس صاحب 7 خال میشوند و با سبب بازی بین خودی دستایان غلبه بین خودی بر دسته خوجند این تیم میتواند موقع خوجند رو در جدول بگیرد. اما از زینه هشتم دیگر بالاتر رفتن نمیتواند دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش چون که اونجا دیگر دستایی هستند که امتیازهای بیشتر دارند. در مثال رگارت است که 8 خال این زمان در حساب خود دارد. خوجند باشد اگر غلبه به دست آورده تواند چون این تنها مرحله اول موسم است اگر غلبه به دست آورده تواند امکانیت رفتن تو زینه سوم و دوم را حتی دارد یعنی فرقیت خلو رو با دسته اسقاط میتواند حتی برطرف هم کند اگر اسقاط در دور مذکور امتیاز از دست بدهد و غلبه کردن نتواند یا خود بخت کند. یعنی امکانیت دارد دسته خوجند تا شماره امتیازهای خود را بعد از همین رقابت به 10 عدد برساند و 10 عدد امتیاز میتواند دسته مذکور را در بزینه‌های بالاتر برآورند. پرتو بعد داخل جریمه امکانیت برای ضربه زنی اونجا وجود داشت ولی لیگنر دسته کیمیویا نتوانست جنگ تنده نتوانست اونجا ضربه خود را روان کند. از کنار داور کناری ورقچه خود را بالا میبردارد و کمک رساند به داور مرکز تا آن همین حالت را پیخست بنمایند و قاعده برانکنی را به قید گیرند. اسامه بایف پاسیو با عقیب جای ارسال با کنار روان کرده می شود. نازیم باباجانوف در کنار مبارزه برد. اینجا همچنین در همین موقع از دسته کیمیویا بختیار عظیموف بود و فرصت مذکور نه و نفع دسته خوجند به اتمام رسید. اوت اینجا با سودی فوتبالبازان شهر دوشنبه است. عزت الله روزیف از اوت حالا که توپ را پرتافت اونجا کوشش ویسیدین سفروف بود اما به نتیجه. پس به عقیب پس با کنار فردوس چکالوف یک نفر را فریب داد با یک اصول عادی یعنی ضد حرکتی و حرکت خود را برگزار حرکت خود را صادر کرد و توانست او را
فریب بود و وضعیت مذکور را به نفع خود به اتمام برساند. اینجا دلیر یادگاروف در کنار کوشش کرد. امروز برای فوتبال بازان میتواند بسیار رقابت مهم باشد در بازی مذکور. همچنین سرمربی منتخب تاجیکستان با فوتبال هم اشتراک دارد و بازی را از نزدیک تماشا کرده شده است، یعنی به مانند گروه ایجادی و تکنیکی تلویزیون ورزش. اینجا همچنین استاد مربیان منتخب تاجیکستان هم هستند. فوتبال بازان را دیده ایستادند تا کدامی از این بازیگران را با صف خود با صف منتخب کشور دعوت بنمایند. اینجا اگر ما متوجه شویم عین زمان در هیئت اساسی دسته خوجند 3 لیگنر بازی کرده ایستادند، یعنی 8 نفر دیگر با شناسنامه‌های کشور تاجیکستان در میدان هستند. 8 نفر امکانیت دارند تا با منتخب کشور روی خود را هموار بنمایند. و در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش این زمان 2 لیگنر در میدان هستند و 9 نفر دیگر می توانند و بازیگران احتمالی منتخب تاجیکستان باشند. بیهوده البته استاد مربیان کشور با تماشای بازی ها نمیآیند. آنها در تلاشان هستند تا فوتبال بازان نو را پیدا کنند برای منتخب کشور و آنهایی که بازی بهتر نشان میدهند تا آنها را جمع کنند و به منتخب کشور دعوت بنمایند. دیگر فکر دارم مخلصان هم باید نام‌های نو را در منتخب تاجیکستان بینند. پس با کنار روان کرده شد. قاعده بازی ویرانگریزاسیون نه. اکنون اینجا داور میتواند معاین کند. عزت الله روزی فاز پا افتید. میتوانیم بار دیگر در صحنه تکرار به همین وضعیت متوجه شویم که چگونه اینجا بر مقابل بازی کرد عزیز بیک هیتوف و چنان می‌نماید که قاعده بازی واقعا ویران کرده شد بر مقابل فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. این وضعیت استانداردی است. در نزد توپ قرار دارد ویسیدین سفرف. عظیموف از زمین خیلی بیرونتر می رود. بختیار عظیموف ویسیدین سفرف پرتاب یا بعد داخل جریمه گل ضربه زده می شود به طرفی دروازه، ولی این ضربه حتی تو به چاورکنجه هم نرسید. تو برای فوتبال بازان دسته خوجند احسان بوبایف خیلی خوب توسط مرکز حرکت میکند. پس احسان بوبایف به خط حمله و بازم هجوم مذکور به نتیجه به پایان رسید. ارسال به خط حمله جهانگیر ارگاشف مبارزه برد تا از بین 2 نفر خود را رها کند، تو را بگیرد، حمله را ادامه بدهد ولی موفق نشد. حمله نوبتی جهانگیر ارگاشف پرتاب با داخل جریمه گل نازم باباجانوف اینجا ضربه‌اش را اجرا کرد ولی ضربه نه به طرف دروازه رفت بلکه کلا به موقع دیگر روان کرده شد. بازم یک وضعیت دیگری بود که به نتیجه به انجام رسید. می توانیم در صحنه تکرار بار دیگر همین حالات را بینیم. خیلی زود اینجا جست خود را اجرا نمود نازم باباجانوف، برای همینم درستتر او به توپ رسیدن نتوانست. شاید میکنیم که اندکی او 3 برداشته است. عزیز بیک هیتوف و دختران دسته به کمک میرسانند. امکانیت را میتواند پیدا کند تا بازی را ادامه بدهد. متوجه میشویم در صحنه تکرار که این حالت چگونه رخ داد. عزیز بیک هیتوف باید یک دم از میدان بیرون شود، به کمک میرسانند و بعدا او با اجازه داور میتواند باز به میدان برگردد. او آماده است و او میتواند بازی را البته که ادامه بدهد. ضربه به خط هجوم
دفاعگران برطرف میکنند ولی هجوم میتواند ادامه یابد و این سفر فشار مشغول که خودی بازیور نشده است. پس به خط هجوم جهانگیر ارگاش فرسولیو عزیزبک هیتف در کنار مبارزه یو پس به عقب نازم بابا جانوف رسال به مرکز جبوی زیو حرکت خود را ادامه میدهد پس به ایسون بابایف حرکت های ایسون پس با عزیزبک هیتف ضربه عزیزبک هیتف به طرف دروازه و اینجا توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون شود. دوباره اشاره میکند که اینجا توپ بر اخیر به خود عزیزبک هیتف رسید، یعنی ضربه کنجی نخواهد بود و در نوار تکرار ما متوجه میشیم که حق به جانب دوور بازی امروزه هم هست. قرار درست برآورد، واقعا هم توپ نرسید با فوتبال بازی خط دفاعی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. برای کلوب مرکزی ورزش ارتش هم البته فرصتی آن فرا رسیده است تا دسته مذکور برای غلبه خود بیشتر تلاش بنماید، چون این تیم در لیگ اولی مملکت طور اشاره کردیم تا یگان غلبه را به دست نآورده است و یگان دسته که حتی یک غلبه هم ندارد این زمان بعد از 7 دور رقابت ها و 6 بازی که برگزار شدند، 6 بازی که دسته ها برگزار کردند، یگانه دسته است که غلبه ندارد. کوکتوش هم که سرمربی سابق دسته که میوه با کوکتوش را فرادین توردیف، این تیم هم یک غلبه تا در حساب خود دارد. غلبه خوجند هم البته معلوم است که خیلی و خیلی کم است، تنها یک غلبه را به دست آورده است دسته خوجند در 6 رقابت. دستای دیگر باشن غلبه هاشون بیشتر هستند، اصلا بیشتر. استقلال غلبه کرده، اسقاط هم 3 غلبه دارد، خطلون هم 3 غلبه. این 3 دسته 3 غلبه ای دارند و بعدن فایسکان 2 غلبه، روشن 2 غلبه، حوسیلو 2 غلبه دارد و ریگر تداز هم 2 غلبه را به نام خود ثبت کرده است تا همین دور. این رقابتی که ما شما تماشا داریم البته بازی اولی دور است و بعد از این رقابت های دیگر برگزار خواهد شد، علاوه خصوص در خود شهر خوجند و در همین ورزشگاه، یعنی در ورزشگاه اسپارتاک 2 بازی در دایره بازی دور 8 برگزار می شوند. امروز ما و شما که بازی دستای خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش را تماشا داریم و باز پگاه در همین وقت و ساعت رقابت دستای اسقاط و فایسکان برگزار می شود که این زمان اگر با جدول مسابقه ما متوجه شویم حتی از دیدار دستای خوجند و کیمیویا اون رقابت می تواند جالبتر باشد با نظر داشت موقع دسته در جدول، چون دستایی که در زینای پایانی جدول قرار دارند بازی آنها در آخر موسم معنا پیدا میکند، ولی این سخنی که من گفتم معنا را ندارد که دستای خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش در آخر موسم در پایان جدول قرار خواهند گرفت. وجبای زیایف پاسیو عزیزبک هیتف توسط مرکز حرکت را با کنار ادامه داد. فردوس شکالوف پاسیو عزیزبک هیتف توسط کنار اکنون حرکت کرد، پرتابی با داخل جریمه کو امکانیت و اونجا دلیریو گوروف کوشش کرد، با توپ هم رسید، پاس هم داد و اونجا اگر یک نفر دیگر پیدا میشد تو از ضربه دلیری استفاده برد این وضعیت میتوانست خیلی و خیلی بهتر باشد. اینجا ما و شما بار دیگر به همین فرصت متوجه میشویم، پاس بود، هیچ کس انتظار نداشت که میتواند دلیر به توپ رسد. در این فرصت شد از آغاز دلیر یادگوروف اندیشه هم کرد تا با پای چپ ضربه بزند، ولی پس آن پاس داد به این طرف، اما نه رقیبان و نه هم نسگان باور کردند که دلیر یادگوروف به توپ رسیدن میتواند. سال به خط حمله و اینجا بازیگران خط دفاع کوشش کردند و این وضعیت را برطرف نمودند. کامران میرزا نژاد از با کنار میدان عزت الله روزیف، کامران میرزا نژاد در مرکز میدان حرکت خود را ادامه میدهد. قاعده بازیور نشده است، پرتاب بعد داخل جریمه گاه اونجا حرکت میکند لیگنری دست ژانگاتین، بله نتوانست به تو برسد. دو دفاعگر دسته خوجند توانستند بر مقابل این فوتبال باز بهتر بازی کنند، یعنی موقع درست را اشغال کردند و نگذاشتند تا او به تو برسد. پس به کنار
خیلی خوب توسط کنار ارسال با داخل جریمه گل و اینجا هیچ کس ضربه زدن نتوانست. بختیار چوریف بود که از کنار خیلی خوب رقیب رو فریب داد، پرتاب هم کرد ولی هیچ کس از پاس استفاده کردن نتوانست. فردوس شکالов Toni Bekatal Lionel Adams ارسالی با کنار. بسیاری هجوم‌های دسته خوجند توسط کنار راست البته صورت میگیرند. توسط مرکز هم هجوم زیاد است. عزیزبک حیتوف خیلی خوب در مرکز مبارزه برده ایستاده است. خوب در کنار فردوس شکالов در کنار راست است و توسط کناری هجوم بیشتر جریان هم دارند و مرکز دسته خوجند هم باید گفت که فاول است. در آنجا احسان بابایی و عزیزبک حیتوف حاجی زیویف این فوتبالبازان بازی را توانسته سازند تا گردان کنند. یعنی اینجا اگر قیاس کنیم خط نیم حمایه دسته خوجند را با خط نیم حمایه دسته کلوب مرکزی ورشرتیش، فوتبالبازان قسمت مرکزی میدان در شهر خوجند این حال بازیشون بهتر به نظر رسیده ایستاده است. یعنی بازی را اونها اداره کرده توانسته ایستادند. آدامس لایونل پرتاب طویل با نزدیکی جریمه گاه رقیب بود. اونجا عزت الله روزیف قرار داشت و این حالت را به خطا برطرف نمود. ضربه سهراب خوجا یوسپوف به مرکز میدان. مجمع نوبت کلوب مرکزی ورشرتی شونو در کنار بختیار چوریف کوشش نمود بازم به نتیجه. بازم عزیزبک حیتوف به زمین میشیند. این بار دوم است که عزیزبک حیتوف با کمک تعجیل دختران نیاز دارد. و باز هم عزیزبک حیتوف از میدان بیرون می شود تا به او کمک برسانند. خب سرمربی نوی دسته خوجند نومان حسنوف در این مورد بعدتر خواهیم گفت، چون که این حال عزیزبک حیتوف از میدان بیرون می شود چون که او بازی را ادامه دادن نمیتواند و با جای او فوتبالباز نو وارد میدان خواهد شد. مشاهده خواهیم کرد که وارد میدان کدام فوتبالباز می شود. هستند در هیئت ذخیروی دسته خوجند فوتبالبازان دیگر و عبدالمومن زبیروف میتواند جای او را در میدان بگیرد، ولی بازم نومان نصر میتواند فوتبالبازان دیگر را به میدان وارد بگرداند. این تنها یک پیشگویی است که میتواند عبدالمومن زبیروف در خط نیم حمایت جای عزیزبک حیتوف را بگیرد. هجوم خیلی خوب دسته خوجند. حاجی زیویف از کنار سر اول خوب بازی کرد و بعدا نه اونقدر خوب. دو نفر رو به کنج میبرند اما توانست در نهایت کار ضربه کنجی کار کند. یعنی از یک سر اول موقع خوب رو اشغال کرد ولی موازنت خود بالانسش رو از دست داد. بله همین طور هم هست. تغییرات در هیئت دسته خوجند. عبدالمومن زبیروف تحت رقم 70 به میدان وارد می شود. دوستان ارجمند او به جای عزیزبک حیتوف به میدان می آید. اونجا در داخل جریمه گاه
چه حالت رخ میداد. یک بار دو فوتبالباز با زمین میخوابند، دو لگنر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. نه، یک فوتبالباز از دسته خوجند و یک فوتبالباز از کلوب مرکزی ورزشی ارتش. داور اینجا اشاره میکند که من همه این حالت رو متوجه شدم، همه چی رو خودم حل میکنم. اینجا دلیل یادگار کوشش میکند تا فوتبالبازان دسته خوجند رو از همین نفخه که شماره زیاد فوتبالبازان جمع شدند بیرون بگرداند تا این حالت البته از نزدیک بهتر شود. هر دو بازیگر در زمین خوبیدن. میبینیم که اینجا حتی بازیگر کلوب مرکزی ورزشی ارتش که خوب از سرش خون هم شوریده ایستاده است، ولی چه حالت اونجا رخ داد اینجا این را تو خیر گفتم تا نظر دشوارم هست. وقت زیاد اینجا کشول یافت. تونی بکتال دوستان ارجمند بازیگر دسته خوجند اینجا به ما نشان داده می شود که او کارت سرخ میگیرد و اکنون دسته خود را با شماره کمتر میماند. در نیمه اول فوتبالبازان دسته خوجند با شماره کمتر در میدان میمانند دوستان عزیز و تونی بکتال بیرون از میدان می شود. دو وقت قرار خود را برآورد. کارت سرخ و تونی بکتال. خب اکنون از میدان تونی بکتال رانده می شود، کارت سرخ میگیرد و فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشند با شماره خود با همون 11 نفر که در میدان بودند بازی را ادامه داده میتوانند و این امکانیت میتواند برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد تا بازی خود را باز بهتر بنمایند، شماره بیشتر خود را استفاده برند. پس واقعی لایونل اینجا توپ با خط دفاع حاجیبای زیویف فردوس چکالوف. خوب اکنون حاجیبای زیویف میتواند موقع را در خط دفاع مرکز بگیرد چون تونی بکتال با کارت سرخ جزا داده شده بود. اینجا یک کارت زرد نشان داده می شود با بختیار عظیموف. اینجا در مرکز میدان یک جستی بسیار خوفناک بود با پای رقیب، برای همین کارت زرد اینجا نشان داده می شود. پرتاب خط هجوم عبدالمومن زبیروف توسط کنار حرکت را ادامه میدهد. عبدالمومن زبیروف عزت الله روزیف ضربه یا با مرکز میدان. فردوس چکالوف مبارزه را اینجا بهتر کرد. توپ در اختیار فوتبالبازان خوجند است. جهانگیر ارگاشف توپ با دستی رسید. داور رقابت امروز بختیار کومیلوف که اساسی است باید بازی را تحت نظارت خود اکنون بگیرد، یعنی بازی که از اداره برآمد بعد میتواند خیلی مشکلات دیگر جلو بگیرد. خب تغییرات نوبتی در هیئت دسته خوجند. نوزیم بابوجانوف از میدان گرفته می شود و با جای فوتبالباز دیگر به میدان میآید تحت رقم 4 پرویز باکیف. این البته تغییرات تاکتیکی است چون که یک دفاعگر مرکزی که کارت سرخ گرفت باید جای را یک دفاعگر مرکزی دیگر بگیرد. برای همین هم جای تونی بکتال را که کارت سرخ گرفته بود اکنون فوتبالباز دیگر پرویز باکیف میگیرد و این فوتبالباز در همین موقع میتواند بازی کند، یعنی حاجیبای زیویف با موقع خود به خط نیمه حمایه مرکز برمیگردد. او در اونجا لازم تر است، میتوانند با ترتیب جابرشوی 4-3-2
بوزیرو فوتبالبازان دسته خوجند در ادامه برگزار کنند، بهتر نمایند و ترهیزی نمایند. جهانگیر ارگاشف پاس با کنار فردوس چکالوف از پا افتید، اونجا بر ضدش خودی بازیگر نشده بود عبدالمومن زبیروف. واسیل سفارov اینجا بختیار عظیمov مبارزه این دو فوتبالباز. توپ در اختیار فوتبالبازان شهر خوجند. حاجی بایزویف، عبدالمومن زبیروف قاعده بازی ویران کرده شد. واسیل سفارov اینجا قاعده بازی را ویران کرد. میتوانیم در صحنه تکرار بار دیگر متوجه شویم که چه حالت رخ داد. رسید، البته اینجا رسیش بود و پای رقیب و زقیب. وضعیت استانداردی در نزد توپ دلیر یادگورف قرار دارد. بعد داخل جریمه روان کرده می شود. امکانیت بتواند برای دوام دادن هجوم باشد. پاسی پرویز بخیف و عقیب. نواسته با شماره کمتر فوتبالبازان دسته خوجند، اونها از همان شکل و شیوه بازی که با اون آغاز کردن رقابت را دست نمیکشند، یعنی از حمله پوزیشنی و اداره توپ. خب پیش از همه اون فرصت هایی که رخ دادن در میدان، کارت سرخ و دیگر حالت ها، ما در مورد نومان حسنوف و تعیین شدن نیو با وظیفه سرمربی دسته خوجند حرف میزدیم. در جریان نشست مطبوعاتی نومان حسنوف اشاره کرد که طلبات اساسی من این بازی باورناک کمبیناسیونی می باشد. وظیفه اساسی ما این به دست آوردن نتیجه است. ما میخوایم هم نتیجه را به دست آوریم و نتیجه را بر عوض بازی زیبا به دست آوریم، یعنی نه تنها نتیجه باشد بلکه بازی زیبا هم باشد. و همچنین او کار خود را در دسته قوقن 19-12 به خاطر آورد از همون جایی که یعنی اصلا نسب نومان حسنوف است. او اشاره کرد که در آغاز هنگامی که من کار را شروع کردم در دسته قوقن 1912 تنها 100 تا 200 نفر به تماشای بازی می آمدند. دسته در زینای پایانی قرار داشت و هیچ کس باور نداشت که ما به نتیجه خوب میرسیم. ما دسته را از منطقه اوتسایدران از منطقه های سرخ بیرون کردیم و در آخر علاقه به تماشای بازی دسته ما تو 2000 نفر می آمدند. من امید اون رو دارم که ما در دسته خوجند نتیجه را بهتر خواهیم کرد و بازی های زیبا را نشان میدیم. امکانیت برای دسته کیویا پاس و اخیر ضربه به طرف دروازه و اینجا توپ پلوتر از دروازه می رود. امکانیت چنین ضربه ها برای موفقیت دسته خیلی و خیلی کم می باشند. ژان گاتین البته خوبتر مبارزه برد و بعدا همین ضربه خیلی نادقیق رفت. فردوس چکالوف پاسیو فردوس بعدم پاس به طرف ایسون بابایف. ارسال نوبتی به خط هجوم، ولی اینجا همه چیز را دفاعگران دسته کیویا اداره میکردن. کامران میرزا نژاد پاسیو به عقب، کامران ابراهیموف ارسال به خط هجوم.
پرتاب احسان بابای به عبدالمومن زبیروف. خیلی خوب در مرکز عبدالمومن زبیروف بازی کرد، دو نفر را فریب دادن توانست ولی بعدا توپ را از خود دورتر گذاشت. پس به خط هجوم اونجا در خط حمله مشاهده کردیم که خورشید عبداللهیف در افساید که قرار داشت، برای همین هم کوشش نکرد تا به توپ برسد. فردوس شکالوف پس به احسان بابایف. احسان توپ را نه اونقدر خوب قبول میکند. عبدالمومن زبیروف حرکتی او در مرکز و قاعده بازی ویران کرده می شود بر مقابل عبدالمومن زبیروف. میتوانیم در صحنه تکرار این حالات را بار دیگر بینیم. پس اینجا با سرعت خیلی بلند روان کرده شد، برای همین احسان بابایف نتوانست به توپ برسد. همچنین بار اخیر توپ به فوتبالباز دسته کلوب مرکزی ورشارتش که رسید. این معنا رو دارد که ضربه کنجی خواهد بود. وضعیت استانداردی جهانگیر ارگاشف پس با دلیر یادگاروف. دلیر با جریمه گوار می شود. ضربه دلیر یادگاروف و این ضربه در نتیجه سرگذاری برطرف کرده شد. حالتهای خوب میتوانند به میان آیند و بینید که اصلا سوژه بازی، رفت بازی یا خود قلب بازی بعد از کورت سرخ گرفتن تونی بکتال اونقدر زیاد تغییر نیافت. همون طوری که خوجم حمله رو ادامه میداد، همون طور هجوم رفته ایستادند. صفتی اون البته این موضوع دیگر است ولی از جهت شماره هجوم همون طور جریان دارند. بیلانگ با کینده اینجا جهانگیر ارگاشف بر ضدش مبارزه برد، پریسینگ کرد ولی به خطا راه نداد. بازیکن خط دفاعی مرکزی دسته کلوب مرکزی ورشارتش عزت الله روزیف با کینده بیلانگ جرارد بختیار چوریف پس با کنار وایسیدین سفرف در کنار توپ را قبول میکند. ارسالیو کوشش های ژان گاتن پرتاب با داخل جریمه گو و این وضعیت برطرف کرده می شود. توانست توپ را زده اینجا بیرون کند فردوس عبدالسلیموف. بار دیگر با همین وضعیت می توانیم متوجه شویم. نه اینجا البته لیگنری دسته آدامس لایونل توپ را زده دور کرده از نزد دروازه. وضعیت استانداردی پرتاب کامران میرزا نژاد با داخل جریمه گو امکانیت برای ضربه زنی وجود داشت ولی بازم ضربه را به طرف دروازه ندیدیم. خوب اگر خطا نکنم به طرف دروازه شاروخ رزوایف تو یگان ضربه مستقیم یا خود یگان ضربه راست نبود به دروازه سوراب. خوجا یوسفوف هم فکر دارم نبود ضربه راست. اصلا در فوتبال ما در فوتبال تاجیک یک تمایل دیده می شود که قسم بیشتر گل‌ها در نیمه دوم رقابت زده می شود و همین بازی هم اگر در قسم اول به گل جریان بگیرد خب بیاید یک پیشگویی کنیم. برای این پیشگویی هیچ کس ما را اگر نادرست هم برایت البته هیچ کس ما را تنقید زیاد نخواهد کرد. ما و شما یک پیشگویی میکنیم بیاید یک پیشگویی که در نیمه دوم در همین رقابت حتما و حتما گل خواهد بود. فردوس شکالوف ارسال به خط هجوم و در قسمت دوم نیمه دوم حتی چنین پیشگویی هست که در قسمت دوم نیمه دوم و شما در همین رقابت گل را خواهیم دید. عزت الله روزیف بیلانگ جرارد نیمه اول جریان دارد. حساب رقابت 0-0 دوستان ارجمند. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی و البته دوور 4-5 دقیقه را با نیمه یکم ضم خواهد کرد چون که وقت خیلی زیاد تلف شد در همون حالتی که
بین تونی بکتل و بکیند جیلون جرار در داخل جریمه‌گاه دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش همون حالت رخ داد. جهانگیر ارگاشف در بین دو نفر قرار دارد، توپ را از دست داد و ایسیدین سفرов پس به بختیار چوریف. کوشش‌های نوبتی و توپ را اینجا عزت الله روزیف میگیرد. خب دو نفری که از دو کنار دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکنند، یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش زیر روبری شمس‌الدین قاسموف مشاهده میکنند که با 5 دفاعگر بازی میکند، ولی معنی را ندارد که 5 دفاعگر آنها این بازی دفاعگران است. یعنی دو نفری که از کنارها هستند وظیفه آنها پیوسته به هجوم رفتن میباشد و در خط حمله بازی را بهتر کردن. یک باره 5-6 نفر در هجوم باید باشند. چنین است گوییم که اندیشه اساسی، ایده اساسی شمس‌الدین قاسموف نقشه او همین طور هستند و در عمل تطبیق کردن آنها این از شاگردانش و سطح بازی شاگردان و صفت بازی آنها وابسته خواهد بود. این زمان فکر دارم از دو کنار کامران ابراهیموف از کنار راست و از کنار چپ بختیار عظیموف این وظیفه را دارند، یعنی باید توسط کنارها و حمله روند و هجوم را خیلی و خیلی بهتر بسازند. احسان بابایف پاس به موقع اوزود، اونجا توسط کنار دلیل یادگوروف همه را ادامه میدهد. پاس دلیل یادگوروف، اینجا فردوس عبدالسلیموف است، عبدالمومن زبیروف، فردوس عبدالسلیموف، احسان بابایف در مرکز است، پاسی به عبدالمومن زبیروف، ارسال به عقیب، فردوس عبدالسلیموف از پا میافتد. بختیار چوریف بر ضد قاعده بازی را ویران بود. میتوانیم متوجه شویم که چگونه رسید با دستان خود با فردوس عبدالسلیموف و فردوس هم از پا افتید. شاید راستش اونقدر نبود که از پا افتیده باشد فردوس عبدالسلیموف، اما از نقطه نظر دیگر البته سرعت او شاید بلندتر بود، برای اینم کمترین راستش میتوانست او را از پا در اندازد، ولی این یکی از چنین حالتها نبود. دلیل یادگوروف در نزد توپ، ارسال دلیر بعد داخل جریمه‌گاه، عزت الله روزی کنارات را برطرف کرد. ضربه عبدالمومن زبیروف ولی خیلی بلند. روز به عنوان موقع ملت جسمان سالم، روحان نیز مقتدر و شکست ناپذیر است. ولی ملت جسمان سالم و روحان نیز مقتدر باید ضربه های درست هم داشته باشد. پس به خط هجوم بایسیدین سفرov، بختیار عظیموف از کنار. 1 دقیقه خیلی 1 دقیقه عظیموف پرتاب به داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای ضربه زنی و تو بالاتر از دروازه می‌رود. خب 1 دقیقه زم کرده شد به وقت اساسی نیمه اول دیدور. خیلی عجیب راستی گپ، اما این قرار داور است. شاروخ قرغیزبایف ضربه خود را به مرکز میدان روان میکند. جهانگیر ارگاشف پاس به مرکز، احسان بابایف مبارزه خوب را اینجا براه ماند، اما دیگر هیچ کس به او کمک نکرد. بختیار چوریف
در مرکز میدان زمان با تو بختیار چوری قرار دارد و حرکت میکند به خط هجوم. وایسدین سفرов در کنار توپ را قبول میکند. این حمله آخرین خواهد بود. باید به قرار نهایی بیایند فوتبالبازان کمیویا و همین طور نیمه اول رقابت دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند با حساب مساوی 0-0 به انجام رسد. نیمه اول جالب بود، دیدنی بود، اما به گل. در قسمت دوم ما حتما شاهد گل خواهیم شد. از نزد کنار خویش دور نروید. شما را در ورزشگاه اسپارتاک در قسمت دوم انتظاریم. با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم با ورزشگاه سپارتاک و قسم دوم رقابت دسته‌های خوجند شهر خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش شهر دوشنبه. حساب رقابت بعد از نیمه اول دیدار شده نشده است 0-0 در نیمه یکم. واقعیت خیلی زیاد بودند در میدان ولی گل یکی از آنها نبود. حساب رقابت 0-0 با همین حساب نیمه اول با اتمام رسید و قسم دوم اکنون با همین حساب شروع می‌گردد. در هفته همین رقابت در نیمه یکم با فوتبالبازی دسته خوجند باتونی بیکاتال کورت سرخ نشان داده شد. این فوتبالباز از میدان بیرون گردید. همچنین در هیئت دسته خوجند در قسم اول رقابت تغییرات ها بودند. از میدان با سبب آسیب گرفتن عزیزبک حییتوف گرفته شد. جای او را در میدان عبدالمومن زبیروف گرفت. همچنین باز با سبب آنکه تونی بیکاتال کورت سرخ گرفت در خط دفاع مرکز باید تغییرات به میان می آمد. بعد تغییرات چنین شد که از میدان نازم باباجانوف را گرفتن، فوتبالبازی که توسط کنار خط نیمه حمایه بازی میکرد و به جای فوتبالباز دیگر به میدان آمد که این زمان بازی را ادامه داده ایستاده است. در رقابت این پرویز بوقیف است تحت رقم 4 در خط دفاع او بازی میکند در هیئت دسته خوجند. همچنین در آغاز قسم دوم باید گفت که تغییرات انجام داده شد در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. با میدان یک فوتبالباز دیگر مایل به خط هجوم را وارد کردند بازیگران شهر دوشنبه. اینجا خورشید تیمور جورایف به میدان آمد تا تحت رقم 10 بازی خواهد کرد و خورشید عبداللهیف که رقم 77 بود از میدان گرفته شد. اکنون با نظر داشته همه تغییرات ها هیئت دسته ها با طور زل می باشد. سر اول دسته خوجند دروازه‌بان شاروخ قرغیزبویف رقم 16 دارد. فوتبالبازانی که در خط دفاع بازی میکنند عین زمان در کنار چپ خط دفاع فردوس عبدالسلیموف تحت رقم 5 است. در مرکز خط دفاع بازی میکنند رقم 23 لیونل آدامز و همچنین پرویز بوقیف تحت رقم 4 در این موقع بازی میکنند. از کنار راست خط دفاع رقم 21 فردوس چکالوف است. اینجا بردگان متوجه میشن که چگونه قاعده بازی بر ضد فردوس عبدالسلیموف ویران کرده شد. بعدا فوتبالبازانی که در خط نیمه حمایه هستند اینجا حاجی زیوف این زمان بازی میکند رقم 6 دارد و اینجا عبدالمومن زبیروف در رقم 70 است و رقم 8 ایسان بوبایف بازی میکند. توجه به هجوم و دروازه‌بان از موقعش بیرون برآمد. این حالت را برطرف کردن توانست. بازم هر دو بازیگر در زمین میخوابند. اوسه برداشتند هم سورب خوجا یوسف و هم جهانگیر ارگاشف که این زمان هر دو با کمک دختران نیاز دارند و دختران دسته های خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش اکنون با کمک آنها میروند. ما با شما در نوار تکرار همین حالت را بار دیگر میبینیم. بعدا در خط هجوم این زمان بازی میکنند چنین فوتبالبازان رقم 62 این جهانگیر ارگاشف است و رقم 18 این دلیر یادگوروف، یعنی 4-3-2 در بعض حالات 4-4-1 این ترتیب جایگزینی فوتبالبازان دسته خوجند است. مربی دسته خوجند شهر خوجند نومان حسنوف است. اولین بازی در مسند سرمربیگی در این تیم برای متخصص معروف ازبک است. همچنین مربی دسته شریف جان زیایف است و مربی کلان این فروخ معروفیف. مربی دروازه‌بان ها باشد علیشیر تویچیف می باشد. خوب هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش چنین است. سورب خوجا یوسفوف تحت رقم 39 در خط دروازه است. رقم 20 در خط دفاع کامران ابراهیموف. رقم 14 جرارد بلونگ باکینده. کامران میرزاخان رقم 5. رقم 4 این عزت الله روزیف است. بختیار عظیموف رقم 3. اینا فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند. 3 دفاعگر مرکزی، 2 نفر دیگر از کنارها بازی میکنند. رقم 8 بختیار چوریف. رقم 7 کامران میرزا نژاد. تحت رقم 21 وایسین سفرов بازی میکند. رقم 33 جنگ تنده و تحت رقم 10 اکنون در نیمه دوم خورشید تیمور جورایف بازی میکند که در قسم اول در این موقع خورشید عبداللهیف بود. سرمربی دسته متخصص جوان تاجیک شمس الدین قاسموف است.
مربی کلونی دسته فیوز دولتوف، مربی دسته علمشاه قدمشویف و مربی دروازه‌بان ها اسدالله نوروف می باشد. اکنون می توانیم داوران بازی مزران با شما آشنا کنیم. این رقابت را بختیار کومیلوف حکمی میکند، با استاربان احمدزاده و بهرام طاهری از دو کنار کمک میرسانند. طاهری بهرام از دو کنار کمک میرسانند. نوروز واحدوف باشد داور احتیاطی در این رقابت است. ناظر داوران یوسف اشمتوف و کمیسر بازی باشد سوراب حمیدوف می باشد. یک وضعیت خیلی خوب استانداردی این حال به نفع فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. داور بازی امروزه بختیار کومیلوف در قسم اول یک کارت سرخ نشان داد، بعد تانی بکتل با فوتبالباز دسته خوجند که او در خط دفاع مرکز بازی میکرد تحت رقم 3. وضعیت خیلی خوب استانداردی در نزد توپ قرار دارد عزت الله روزیف. ضربه میزند با طرف دروازه عزت الله روزیف و بازم خیلی بلند، خیلی نادقیق و خیلی دور از دروازه. مبارزه خورشید تیمور جرایف در مرکز میدان توپ در اختیار فوتبالبازان دسته خوجند است. قاعده بازی همچنین بر مقابل ادمز لیونل ویران کرده شد و به کمک دکتران از جا بالا می شود و می تواند بازی را ادامه بدهد. پس و کنار فردوس عبدالسلیموف توسط کنار حرکت خود را ادامه میدهد. فردوس از پا می افتد و بله اینجا قاعده بازی بر ضد ویران کرده شد. کامران میرزا نژاد از این قرار داور راضی نیست و کارت زرد و کامران میرزا نژاد اینجا نشان داده می شود. شاید نه برای ویران کردن قاعده بازی بلکه برای آن عملهای دیگری که بعد از ویران کردن قاعده بازی او کرده بود. نادر یادگوروف در نزد توپ قرار میگیرد. وضعیت استانداردی. پرتاب خیلی خوب. اینجا یک بازیگزاری انجام داده می شود. جهانگیر ارگشف ضربه و احسان بابایف نتوانست توپ را درست قبول کند ولی بعدا خودش اشتباه خود را جبران نمود. شاروخ قرغیزبایف ضربه به خط حمله. جهانگیر ارگشف مبارزه میبرد اینجا و توانست مبارزه بهتر را اینجا کامران میرزا خان کند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش در بازی دور گذشته از کوکتوش شکست خورده بود، از خطلون عذر شکست خورده بود. شریفوف و عزیزوف از دسته خطلون در آن دیدار با زدن گل توانستند که مشرف بگردند و دسته خوجند باشد بر مقابل کوکتوش بازی کرد. اون رقابت مساوی انجام یافت 1-1 و یگانه گل دسته خوجند رو لیونل در همون رقابت به ثمر رساند. لیونل آدمز دفاعگر مرکزی این زمان تحت رقم 23 در میدان است و از دسته کوکتوش باشد اودیلوف یگانه گل را به ثمر رساند. سر اول خوجند پیشرفت بود چون که آنها در نیمه اول گل زدند ولی در قسم دوم در دقیقه 70 اودیلوف حساب دیدار را برابر کرد و بازی با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. یعنی در بازی دوری گذشته برای دسته ها گوناگون به انجام یافتند. خوجند 1 گل گرفته از بازی دوری گذشته. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد 0 امتیاز و مغلوب شد. لیونل آدمز، فردوس عبدالسلیموف. حمله نوبتی اینجا توسط کنار میتوانست جریان داشته باشد ولی باز ببرار جنبه شد این هجوم.
کامران میرزاخان ضربه و دو فوتبالباز خوجان اینجا به هم دیگر رسیدند. حاجی بازیویف و ادمز لیونل هر دو جا بالا می شوند و هر دو بازی را ادامه دادن می توانند. شاروخ قرقیزباєв ضربه و اینجا با سر خونچار خود و بسته خود به کینده بیلونگ جرارد ضربه میزند. نامی جرارد است و زمان از پرمیر لیگ انگلیا مارتین شکرتل با چنین سری بسته و خونین بازی کرده بود. ولی جرارد بیلونگ فوتبال تاجیک کجا و شکرتل و جرارد پرمیر لیگ کجا. عزتالله روزیف پس به کنار کامران ابراهیموف و در کنار توپ را قبول میکند. ارسال بختیار شریف به کامران ابراهیموف مبارزه برد کامران ولی دیگر هجوم را ادامه دادن نتوانست. کامران میرزاخان سه کامران در هیئت امروزه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکنند. کامران ابراهیموف، کامران میرزاخان و کامران میرزا نژاد. بختیار شریف پاس به کنار میدان دلیر یادگاروف توپ را قبول میکند و توانست توپ را در نظر دست خود نگاه بدارد. بختیار شریف بر مقابل احسان بابایف در مرکز میدان قاعده بازی را ویران کرد. کارت زرد و بختیار شریف نشان داده می شود برای یک جست خیلی خوفناکی در مرکز میدان بر مقابل رقم 8 دسته خوجان. فردوس عبدالسلیموف در نزد توپ و این زمان ما از همین فوتبالباز قرار دارد. جنگتن بختیار شریف کامران ابراهیموف از کنار پس باقی بختیار شریف کامران میرزاخان کامران میرزا نژاد عزتالله روزیف همواره ادامه میدهد. پس با کنار چپ خورشید تیمور جورایف توپ را قبول میکند در کنار میدان. ضربه به خط هجوم و اینجا جهانگیر ارگاشف در تنهایی قرار دارد در خط هجوم. معلوم است که در قسم دوم شاید یکی از های اساسی اونه که این زمان بیشتر توپ را اداره کرده ایستادن فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شماره کمتری فوتبالبازان خوجان است یا شاید اونها قصداً چون این ترتیب بازی را اختیار کردند و بیشتر به کنار هجوم میگذارند. ولی میبینیم که قالب نیمه دوم از قسم اول با کلی فرق دارد. در نیمه دوم توپ را بیشتر اداره کرده ایستادن فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش به هجوم میگذارند اما همون ضربه آخرین تا هنوز هم نمیرسد. خورشید تیمور جورایف عزتالله روزیف بازم خورشید تیمور جورایف حرکتی و پس به حمله ولی این حالت را حاجی بازیویف پیخاز کرد و بازم یک پرتاب به طرف جهانگیر ارگاشف ولی توپ به این فوتبالباز نرسد. کامران میرزا نژاد
бахтиёр чорев дар марказ ҳаракати ӯ мушоҳида кард ҳамдастаи худро дар канори майдон пас ҳам дод. фикр дорам онҷо бахтиёр азимов буд, вале туп то ба тарафи бахтиёр рафта нарасид. абдулмумин забиров хеле хуб дар марказ ду нафарро фиреб дод. эҳсон бобоев, фирдавс шакалов, партобио ба канор. инҷо Далер Ёдгоров муборизаро идома медиҳад, вале хеле хуб Комрон Иброҳимов бозӣ кард ва тавонист ҳолати мазкурро бартараф созад. пас ба канор. Комрони Мирзонажод, Тобрабои дар маркази майдон. эҳсон бобоев, пас ё ба Далер Ёдгоров. ҳаракати Далер Ёдгоров, се нафар ба назду меоянд. Далер муборизаро идома медиҳад, як нафарро фире медиҳад, тӯбро мегирад, пасро мерасонад ба Ҷаҳонгир Эргашев. Ҷаҳонгир Эргашев муборизаро идома медиҳад. Далер Ёдгоров дар канор айни замон бо тӯб. Пас вақиб Фирдавс Абдусалимов тавассути канор ҳамларо идома медиҳад. Бахтиёр Чорев мубориза мебарад бар муқобили Фирдавс Абдусалимов. Фирдавс тӯбро аз мобайни Бахтиёр Чорев мегузаронад ва қоидаи бозӣ инҷо довар ишора мекунад ки вайрон гардидааст. Бахтиёр Чорев аллакай як корти зард дорад, бояд ин суҳбатҳоро монад. мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо албатта довар корти зард нишон нахоҳад дод барои ҳамин қоида вайронкунӣ. Далер Ёдгоров дар назди тӯб аст. вазъияти навбатии стандарти ба нафъи футболбозони дастаи Хуҷанд. зарбаи Далер Ёдгоров. инҷо Ҷаҳонгир Эргашев мубориза мебарад дар дохили ҷаримагоҳ. хеле хуб партоб, зарба ва ин ҳолатро Билонг ба Кинде Ҷерард бартараф намуд. аз байни ду нафар хеле хуб худро раҳо кард. аз байни ду Комрони Мирзохон ва Комрони Мирзонажод. Ҷаҳонгир Эргашев баъдан зарба ҳам зад, вале зарбаашро дифоъгарон бартараф карданд. зарбаи кунҷӣ Далер Ёдгоров. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ин вазъият бартараф карда мешавад. метавонанд ба ҳуҷум гузаранд футболбозони КМВА. Жангатенде аз канор мубориза бурд, вале бенатиҷа. Комрони Мирзонажод. Байсиддин Сафаров, пас ё ба канор. Комрон Иброҳимов, Ирсол Вахиб. Комрони Мирзонажод. Партоб ба канор. Хуршид Тимурҷураев, Ирсол ба хати ҳуҷум. Байсиддин Сафаров. Хуршид Тимурҷураев, Комрони Мирзонажод. Бахтиёр Чорев, ирсол ба канор иҷро карда мешавад. Комрон Иброҳимов. ирсоли Комрон Иброҳимов ба дохили ҷарима, гол, зарба ва гол! Жанг Тенди дӯстони арзманд ба задани гол даст меёбад ва голи бисёр ҳам муҳим барои футболбозони дастаи клуби марказии варзиш Артиш. метавонем албатта ин ҳолатро мутаваҷҷеҳ бигардем. як усули хоси ҷашгирӣ Жангатен. Шорух Қирғизбоев албатта бар муқобили чунин зарбаи қавӣ ҳеҷ кор кардан наметавонист, чун зарба воқеан ҳам қавӣ иҷро карда шуд ба тарафи дарвоза. метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ бигардем ба ҳамин фурсат чӣ гуна рақибро фиреб дод, чӣ гуна зарба зад аз фосилаи наздик ва чӣ гуна тӯб ба дарвоза ворид мешавад. бори дигар метавонем ба ҳамин вазъият мутаваҷҷеҳ шавем. инҷо албатта Парвиз Боқиевро фиреб дод.
شاید اگر در میدان تونی بیکاتال میشد این سال است تونی بیکاتال را فریب دادن میتوانست با همین سال جان گتن یا نه. قاعده بازی اینجا ویران کردن شد بر مخالف فردوس عبدالسلیموف. ولی یادگارف در کنار. خب در همین فرصتی که ما و شما گل را دیدیم و متوجه گردیدیم در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش تغییر شد. بختیار چوریف از میدان بیرون گردید و به جای بیژن نشان بایزاده به میدان آمد. این فوتبالباز تحت رقم 11 بازی خواهد کرد. بیژن نشان بایزاده فوتبالباز خط نیم حمایه است همانطوری که ما در پروتکل بازی می‌بینیم، اما در میدان باز به موقعی باید متوجه شد که در کدام موقع میتواند هنرنمایی را ادامه بدهد. ضربه به خط هجوم خورشید تیمور جورایف در خط نیم حمایه همونطور موقعی را میگیرد نشان بایزاده و مویل به خط هجوم است، یعنی با کارهای دفاعی مشغول میشوند ولی بسیارتر در هجوم بازی خواهند کرد. فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. عبدالمومن زبیروف از باقی فردوس شکالوف. وقت خیلی زیاد است برای فوتبالبازان دسته خوجند اگر آنها خواهش نجات دادن این بازی را داشته باشند. ببینید که اون ترتیب بازی که در قسم دوم انتخاب کردن فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش اونها را به چی آورد؟ هم بازیشان بهتر است، هم هجوم‌ها بسیارتر هستند و هم گل زده شد. اینجا می‌بینیم که قاعده بازی را فردوس عبدالسلیموف بر مقابل کامران ابراهیموف ویران کرد. کامران ابراهیموف پرتابیو با داخل جریمه ها. آدمس لیونل ضربه به مرکزی میدان. اینجا در مرکز مبارزه نوبتی کامران ابراهیموف جهانگیر ارگاشف حرکت را ادامه میدهد. پاس با دلیر یادگاروف توسط کنار. دلیر یادگاروف با هجوم میرود. ارسال با داخل جریمه ها ولی توپ بازم بلندتر میرود. خب در دوره بازی دوره مذکور که دوره هشتم است دوستان ارجمند، این بازی را ما با شما که متوجه هستیم باز پگو برگزار شوید. دو رقابت دیگر در نظر است. در یک وقت و ساعت هر دو بازی برگزار میشوند. رس و ساعت 5 بازی ها شروع میگردند. پگو روز 5 می بازی دسته های اسخط و فیسکند در همین ورزشگاه برگزار میگردد و همچنین در تالک آرینا در شهر ترسوزاده باشد دسته رگارت از بر مقابل کوکتوش بازیشان را برگزار میکنند. یعنی سه بازی میتوان گفت که دور ناپور است با سبب آنه که دسته های استقلال و روشن بازی خود را برگزار نخواهند کرد در دایره دور مذکور با سبب معلوم است اشتراکشان در بازی برای دریافت سوپر جام کشور. با وسیلات و خطلان باید بازیشان را برگزار نکردند.
رقابت برای دریافت سوپر جام مملکت هم یک میتوان گفت حادثه خیلی مهم در فوتبال میهن است. و رقابت برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان 2023 روز 6 ماه در درجه مرکزی شهر ایسار برگزار می شود. آغاز بازی رسو ساعت 18 مخلصان میهن می توانند به تماشای این رقابت بروند و دسته های استقلال روشن را طرفداری کنند. تغییرات خواهد بود در هیئت دسته خوجند. یک بار 3 تغییرات خواهند بود و اینجا آماده می شوند 3 بازیگر برای به میدان آمدن. البته آنها بعد از اون که یک پاوزه در وقت رقابت می شود وارد میدان خواهند شد. در این زمان وضعیت استانداردی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. جراد بلونگ با کینده، پرتاب طویل یا به خط هجوم، جهانگیر ارگاشف. حمله خوبی دسته که میتواند باشد. بیژنشان بویزاده، پاسی او وایسیدین سفارف، ارسال به داخل جریمه گاه خورشید تیمور جورایف و پاس بخیب داد و لیونل آدمز این وضعیت را برطرف کرد. اکنون امکانیت برای تغییرات است. و میدان وارد می شود به بومگین لیگنری دسته. خوب همچنین رقم 17 اینجا وارد میدان می شود. این خوشنودبک بوزاروف از دلیل یادگاروف از میدان گرفته می شود. خوب خوشنودبک بوزاروف فوتبالبازی است که می تواند در خط نیمه مایه و مایل به خط هجوم بازی کند. خوب اینجا ایسان بوبایف از میدان بیرون کرده شد و به ما نشان داده می شود و بونگین به جای به میدان آمد. یک تغییرات دیگر به رقم 77 به میدان می آید. این کرامت الله سعیدوف است و از میدان باشد و جیبوی زیویف تحت رقم 6 گرفته شد. پرتاب بعد داخل جریمه گاه روان کرده می شود. این وضعیت برطرف گردید و جیبوی زیویف رو از نزد جریمه گاه دور می کند. ولی اولین شده فوتبالبازی که به نزد توپ رسید. پرتاب به داخل جریمه گاه، امکانیت ضربه خیلی وضعیت خوب بود برای عزت الله روزیف بعد از پرتاب به کامران میرزا نژاد به طرفی ولی این وضعیت برطرف کرده شد. کوشش به بومگین در مرکز میدان، پاس به عقب پرویز باقیف، ارسال به کنار میدان. جهانگیر ارگاشف در خط هجوم مبارزه و 2 نفر را فریب ببند توانست پاس به بومگین، ارسال به کنار فردوس عبدالسلیموف در کنار مبارزه میبرد. پرتاب به خوشنودبک بوزاروف، ارسال خوشنودبک به داخل جریمه گاه، امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. چون این ضربه خوفناک را کرامت الله سعیدوف به طرف دروازه روان کرد و دعوت میکنند از همنشینان خود که بسیار به نیمه میدان خود نزدیک نشوند، همینجا در همین موقع باشند تا پرسینگ بیشتر کنند. و این حال بعد از همین تغییرات باز قالب بازی میتواند تغییر یابد، یعنی بسیارتر با هجوم فوتبالبازان دسته خوجند میتوانند گذرند، بیشتر حمله اینها میتواند خوفناکتر باشند. خوشنودبک بوزاروف توپ را درست رسانیده نتوانست به همسایان خود. بهشان نیشون بویزاده جا در مرکز بازی کرد. پس با فردوس عبدالسلیموف به بومگین، ارسال به کنار، خوشنودبک بوزاروف در کنار توپ را قبول میکند و پاسی انجام داده و بسیار هم 9 دقیق می رود و با پای چپ کوشش کرد تا توپ را برساند به همدستگانش اما موفق نگردید.
رقابت در مرکز میدان، دو نفر اینجا از پا میافتند. این چرا belong به کینده و کاناماتولو سعیدوف. میتوانیم بار دیگر توجه به این فرصت کنیم. اینجا اصلا در نبرد تکرار اگر ما متوجه شویم، کاناماتولو سعیدوف بسیار خطرناک با پوغیج خود با جست خود رفت و این وضعیت البته برای همین خوفناکتر شد. و قاعده بازی را هم فوتبال بازی دسته خوجان ویران کرد در مرکز میدان. کامران میرزا نژاد در نزدیک توپ، پاس به خیب عزت‌الله روزیف. کامران ابراهیموف، پرتابیو، کامران میرزا نژاد، عزت‌الله روزیف. پاس با کنار میدان خورشید تیمور جورایف توپ را خیلی خوب قبول میکند. پاسی و باقی امکانیت برای ضربه زنی میجستند فوتبالبازان شهر دوشنبه ولی موفق نگردیدند. بعدا قاعده بازی در خط هجوم ویران کرده شد بر مقابل خوشنودبک بازارف. فردوس سلیموف پاس به مرکز به بامگین. خوشنودبک بازارف به بامگین دیگه نری دسته خوجان در این حال با توپ و واریانت های دوام دادن هجوم را جسته ایستاده است. به بامگین ارسالیو درست و دقیق می رود. خوشنودبک بازارف در کنار توپ را قبول می کند. پاس میدهد به داخل جریمه ولی اونجا قرار داشت بکینده بیلونگ جرارد دیفوگر و بعدا دروازه‌بان سراب خوجای یوسف این نوبت را برطرف کردن توانست. خب آن فوتبالبازانی که به میدان آمدند و آنهایی که در هیئت ذخیروی باقی موندند در هیئت دسته خوجان چون این فوتبالبازان موندند در این زمان در هیئت ذخیروی اونجا زوردین مویدینوف است، دروازه‌بان دیگر دلشاد دودابویف، بعدا دیفوگران فخردین احتموف است، عزیزبک دلیف نیم حمایتگر مونده است اونجا، درکو بیدوف نیم حمایتگر دیگر لیگنر و جمال بای احمدزاده. اما دیگر امکانات تغییر دادن هیئت را ندارد. نومان هستند چون که 5 بازیگر از هیئت ذخیروی علاقه به میدان آمدند. در هیئت ذخیروی دسته کلوب مرکزی ورشرتیج باشد چون این فوتبالبازان باقی موندند. دروازه‌بان حسن‌الدین محمد علی، همچنین اونجا دیفاگر سعید حسین اشرف بری قرار دارد. جانبک شریف اونجاست و اسرائیل خولوف در هیئت ذخیروی است. شیروز شریف نیم حمایتگر، یک دروازه‌بان دیگر شایب‌الدین محمودزاده است و حمله‌گر اسدبک جورابک زاده. شمس‌الدین قاسمی میتواند البته باز از هیئت ذخیروی بازیگران دیگر به میدان وارد بگرداند چون که از هیئت ذخیروی تنها خورشید تیمور جورایف به میدان آمد و باز بیژن نشان بویزاده به میدان آمدن. دیگر امکانیت تغییر دادن 3 نفر دیگر اینجا وجود دارد. پس به خط هجوم جوگیری ارگاشف مبارزه میبرد و این وضعیت را برطرف کردن توانست بیلونگ جرارد. به بامگین پس به کنار فردوس سلیموف، پرتاب با داخل جریمه گاه اجرا میکند. عبدالمومن زبیر پس با افتید ولی اونجا خودی بازی برای نشد. باز یک افتش دیگر در داخل جریمه گاه دوباره شروع میکند که بعد از جو بولو شود فوتبال بازی دسته خوجان چون اونجا خودی برای کنی با چشم نرسیده بود. جهانگیر ارگاشف این زمان در زمین خوابیده است. میتوانیم هر دوی همین حالت را ببینیم. دوستان کامران میرزا نژاد و تو بازی کرد ولی خود بازی برای نشده بعد پرتاب با داخل جریمه گاه یک وضعیت دیگر به میان آمد و حالت مذکور به نتیجه پایان یافت.
خب تغییرات در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش اکنون میتوانند باشند. اینجا اسدبک جورابک زاده و اسرائیل خولوف یکی در خط هجوم و دیگری در خط دفاع میتوانند به میدان آیند. حالا اسرائیل خولوف وارد میدان گردید و از میدان کامران ابراهیموف گرفته شد. این فوتبالباز در رقابت امروزه خیلی خوب خود را نشان داد و بازی عالی نشان داد. خب همچنین اسدبک جورابک زاده هم وارد میدان میگردد و از میدان گرفته می شود وایسیدین سفرزاده، بازیکن که تحت رقم 21 تا همین نام بازی میکرد. وایسیدین سفرف. بله. پس برخیب ضربه اینجا به خط هجوم روان کرده می شود. در هیئت دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش 12 نفر بازیگران اضافه شدند. بجای کامران ابراهیموف رقم 20 و رقم 21 وایسیدین سفر و میدان تحت رقم 17 اسرائیل خولوف و تحت رقم از رقیب اینجا شاروخ غزبوی پاسیو با آدامس لایونل فردوس عبدالسلیمی خیلی خوب بازی کرد، ولی همه این در نزدیکی جریمه‌گاه دسته اوست. اگر چنین بازی و چنین ترتیب رقابتات در نزد جریمه‌گاه رقمی شدن، بازم حالت مذکور خوفناکتر می‌گردد. وضعیت استانداردی در کنار میدان سابق فوتبالباز کلوب مرکزی ورزشی ارتش فردوس چکالوف قرار دارد. اینجا بازیگران یکجان بازیگران البته در بازی امروزه بودند که در هر دو دسته بازی میکردند. ترتیب نوبت اینجا اجرا کرده شد ولی بازم به نتیجه. ضربه کنجی خوشنودک بازار فرسالی به داخل جریمه و ضربه و دروازه‌بان برطرف میکند. بسیار ضربه خوفناک و عالی بود، اما دروازه‌بان خیلی درست رو اشغال کرده است سهراب خوجا یوسفوف و این وضعیت رو برطرف کردن توانست. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم واقعا هم ضربه خوفناک بود. پرویز باخیف این زده برای اجرا نمود ولی این وضعیت را دروازه‌بان سر وقت برطرف کرد. حمله نوبتی دسته کمیویا خورشید تیمور جورایف پرتاب به داخل جریمه‌گاه. هیچ کس از بازیکنان شهر دوشنبه به توپ نرسیدند. به بامگین پس خود رساندن توانست. از پا میرفت فردوس عبدالسلیمی هم توپ در نظارت فوتبالبازان دسته خوجند است. عبدالمومن زبیروف پاس داد، توپ میماند در نزد پایه‌های فوتبالبازان شهر خوجند. رسالی فردوس عبدالسلیمی ولی خیلی بلند اجرا کرده شد و اولین شده توپ را اکنون میگیرد دروازه‌بان. خورشید تیمور جورایف پس اینجا قاعده بازی بله ویران کرده شد دقیقاً در مرکز میدان. بجان نشان بوزوده با چنین اصول قاعده بازی رو ویران کرد. میتوانیم در نوار تکرار این حالت رو بینیم برای مقابل فردوس چکالوف.
Тарматолло Саидов, ارسالی او فردوس عبدالسلیمов. عبدالمومن زبیرов کوشش میکند، حرکت دارد. خوشنودبek بزرگov، حرکتی او فردوس عبدالسلیمov. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه، توپ را میبرند از جریمه‌گاه. فوتبالبازان شهر دوشنبه حمله ادامه دارد. عبدالمومن زبیرov پاس با خوشنودبek بزرگ، ارسال بزرگ بعد داخل جریمه‌گاه و توپ را جرد بیلونگ میبرد. بازم توپ را میگیرند فوتبالبازان خوجند. پرویز باقیف ارسال با کنار میدان. مبارزه لیونل آدمز قاعده بازی ویران کرده شد. و در نوار تکرار می‌بینیم که چگونه عزت الله روزیف با قاعده ورکانی را داد. وضعیت استانداردی 5 دقیقه زم کرده می شود و وقت اساسی نیمه دوم دوستان ارجمند 45 دقیقه قسم دوم هم تمام شدند و 5 دقیقه وقت برای فوتبالبازان دسته خوجند است. بامگین در نزد توپ قرار دارد. بسیار وضعیت خوب میتواند اینجا پیدا شود برای فوتبالبازان شهر خوجند. موقع او را میگیرند در خط دفاع شاگردان شمس‌الدین قاسیمov. ضربه به طرف دروازه اجرا کرده می شود و این حالت را سهراب خوجا یوسفov برطرف کردن توانست. در مورد دروازه‌بان‌های دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش البته میتوان یک معلومات را به سهم شما رسانم که اسدالله نورov مربی دروازه‌بان‌های دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش همچنین در هیئت نورسان 16 ساله مملکت که در مالایزیا سال 2018 زینه دوم را گرفتند اونجا هم باعث مربی دروازه‌بان‌ها بود. یعنی در اونجا که نوردین حسنوف بسیار خوب خود را نشان داد در برگرداندن پنالتی از رقیبان کره شمالی کره جنوبی و عموما در همه رقابت به فینال برآمدند. البته نقش این مربی یعنی اسدالله نورov هم زیاد بود و این او مربی دروازه‌بان‌ها در کلوب مرکزی ورزشی ارتش است که میتواند با آنها کار خوب را به راه ماند. فردوس عبدالسلیمov پرتابی و امکانیت برای فوتبالبازان شهر خوجند. توپ را میبرد بیلانگ به کینده. ژانگاتن در مرکز میدان توانست پاس را برساند به کنار میدان. اختیار عظیمov از کنار عزت الله روزیف پاس بجان نشان بویزاده و خط حمله. بامگین پاسی و به خط حمله. لیونل آدمز در کنار میدان مبارزه میبرد. عزت الله روزیف توپ را از او گذراندن توانست و اوت هم به نفع دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. کامران میرزا نژاد توپ را میبرد اینجا به کینده بیلونگ جرارد. خورشید تیمور جورایف خیلی خوب این حمله جریان دارد. پاس به طرف ژانگاتن. حرکت ژانگاتن ارسالی و با خورشید تیمور جورایف پرتاب امکانیت ضربه و گل. حساب رقابت دوستان ارجمند 0-2. اسدبek جورایف زاده بعد از آن که به میدان آمد توانست به زدن گل دست یابد و حساب رقابت را 0-2 گرداند. این اکنون به غلبه دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش خیلی و خیلی مانند است. اینجا با شما دروازه مشتاق خرگز باز نشان داده می شود و در همین گل هیچ گناهی ندارد. تو با دروازه خالی وارد کرده شد.
Асадбек Ҷурабекзода ҳам тӯбро ба дарвозаи холӣ ворид кард. Онҷо Хуршид Тимур Ҷураев бинед ки зарба назад. Он мушоҳида кард ҳамдастаи худро аз канор. Пас дод ба тарафи ӯ. Сараввал Жан Гатен ва баъдан Хуршид Тимур Ҷураев ва Асадбек Ҷурабекзода тӯбро вориди дарвоза мегардонаду ҳисоби рақобатро 0 бардо мегардонад. خب تغییرات خواهد بود در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. این آخرین تغییرات در بازی امروز است. به میدان شیراز شریپوف میآید. از میدان کامران میرزا نژاد گرفته می شود. کامران میرزا نژاد یکی از بهترین بازیگران در رقابت امروز هم بود. ضربه به خط هجوم. اینجا هم توپ برآورده میشه. در حقیقت 5 دقیقه که داور زم کرد تمام شدند، ولی با سبب چند فرصتی که وقت تلف کرده شد دوباره اجازه میدهد تا بازم در میدان دستا رقابت کنند. رحمتالله سعیدوف پاسی با جهانگیر ارگاشف. مسابقه کنار جو خود بازی ویران کرده شده است و کارت زرد نشان داده می شود به شیراز شریف، بازیگری که نه و میدان آمد. نیم حمایتگر تحت رقم 6. خوشنودبک بازارف در نزد توپ قرار دارد. ضربه از زمین فاصله به طرف دروازه اجرا می شود و ضربه قوی خوفناک هم بود. توپ در آخرین فرصت نزدیک شدن به دروازه کم در مسیر حرکت خود را عوض کرد و راست می توانست به طرف دروازه برود. تا همین دم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به دروازه رقیبان تنها 3 گل روان کرده بود و 6 گل از دروازه خود گرفت. اکنون با شرافت 2 گل که امروز به ثمر رساند شماره گل‌های زده دسته مذکور به 5 عدد میرسند و عموما در رقابت امروز میتوان حتی گفت که بخت فوتبالی هم مددگار فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. همین طور دوستان ارجمند اولین غلبه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در موسم جاری فوتبال و اینم بعد دوره هشتم راست میاد. شمس‌الدین قاسم متخصص جوان توانست اولین غلبه را در مسند سرمربیگی دسته KMVA به دست آورد. در رقابت امروز دوستان ارجمند با حساب 2-0 که کلوب مرکزی ورزش ارتش غلبه خود را به دست آورد. البته این تیم بسیار کوشش کرد. سراول ژان گاتن اندی توانست حساب بازی را کشاید و پس آن باشد در آخرین فرصت های دیدار اسدبک جورابکزاده یک گل دیگر به ثمر رساند و همین طور غلبه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را همین 2 نفر تامین کردند. کل مخلصان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش وزارت مدافعه را با این غلبه مهم تبریک و تهنیت میگوییم. از ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند بازی این دسته رو با شما من گلروز خودنظرزاده و جمع همکارانم تماشا کردیم و اون رو به شما پیشنهاد کردیم. تا بازی نوبتی خیر خوش کنیم. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.